Namaste students, welcome to 7th standard social science. Today we are going to see unit 4 history, the Delhi Sultanate continuation. In last class we learned the slave dynasty. Quick recap of the slave dynasty. The slave dynasty 1206 to 1290. Who was the founder of slave dynasty? Qutbuddin Aibak, the founder of the slave dynasty. After that, Qutbuddin Aibak, his son-in-law became the ruler of the slave dynasty, Iltutmish, 1210 to 1236. After that, Iltutmish, his daughter became the ruler of the slave dynasty, 1236 to 1240 AD. After that, Razia, who became the ruler of the slave dynasty. 3 rulers ruled, but they were incompetent, that means weak rulers. So that after Razia, Ghiyasuddin Balban became the ruler of the slave dynasty 1266 to 1287 AD. After Ghiyasuddin Balban, his son Qaygubad became the ruler, but he also the incompetent ruler, ரொம்ப திறமையற்றவராக இருந்த காரணத்தினால the Jalaluddin Khalji take over that place. So after that Jalaluddin Khalji, he proclaimed himself as the king. He founded the new dynasty that is known as Khalji dynasty. The Jalaluddin Khalji murdered that Qaygubad. He became the ruler of that Khalji dynasty. He founded the Khalji dynasty. So today we are going to see about that Khalji dynasty. (1290 to 1320). Jalaluddin Khalji 1296 to 1316. There were many military campaigns during the region of Jalaluddin, but they were mostly organized and led by his nephew Alauddin, the governor of Kara. So Jalaluddin Khalji was the founder of the Khalji dynasty. ஸோ அவருடைய பீரியடில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது. ஸோ எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் காரணம் யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜலாலுதீன் கல்ஜியோடைய நெப்யூ, அவர் கூட பிறந்தவருடைய மகன் அலாவுதீன். அவர் தான் எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணார். வை வாண்ட் டு கேப்சர் த பிளேஸ். ஜலாலுதீனை டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு எல்லா பிளேஸையும் கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக அலாவுதீன் கில்ஜி என்ன பண்ணுறாரு, நிறைய ப்ராப்ளத்தை க்ரியேட் பண்ணுறாரு. ஸோ அலாவுதீன் த கவர்னர் ஆஃப் காரா, ரிலேஷனும் கூட கவர்னர் ஆஃப் காரா. ஸோ இவர் நிறைய பிளேஸை வந்து எக்ஸ்பெடிஷன் பண்ணார் இல்லையா. ஸோ அதில் ஒரு எக்ஸ்பெடிஷன் என்ன பார்த்திங்கன்னா, one significant military expedition was organized against the Deccan Kingdom, தேவகிரி. டெக்கான் கிங்டமில் இருக்கக்கூடிய தேவகிரியை கேப்சர் பண்ணது ஒரு மிலிட்ரி எக்ஸ்பெடிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணார்னா, அலாவுதீன் ஆஃப்டர் டிஃபீட்டிங் த யாதவா கிங் ராமச்சந்திரா plundered the city and returned with huge wealth. After that Alauddin, what he did? He defeated the Yadava king Ramachandra. ராமச்சந்திராவை டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நிறைய பொருட்களை கொள்ளையடிச்சிட்டு போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார், அலாவுதீன் ட்ரெச்சரஸ்லி கில்டு ஜலாலுதீன். அலாவுதீன் என்ன பண்ணுறாரு, ஜலாலுதீனை கில் பண்ணிடுறார். ட்ரெச்சரஸ்லி, ரொம்ப துரோகமாக வஞ்சகமாக கூட இருந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அவரை கில் பண்ணிடுறார். The founder of Jalaluddin killed by Alauddin. After buying off the prominent nobles and important commanders with the wealth he had brought from the Deccan and declared himself as the Sultan of Delhi in 1296. After defeating the Jalaluddin Khalji, the Alauddin became the ruler of that Delhi.
he founded that Ghalji dynasty. After that, he was the ruler of Ghalji dynasty in the period of 1296. இப்போ நம்ம அலாவுதீன் கல்ஜியை பற்றி பார்க்கலாம். அலாவுதீன் கல்ஜி consolidated the Delhi Sultanate. The range of his conquest is impressive in the Punjab against the Mongols, in Rajasthan and in Gujarat. So Alauddin Khalji was one of the famous ruler, famous consolidator, the Delhi Sultan. ஸோ மங்கோல்ஸ் இன்வெஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக ராஜஸ்தான்லேயும் குஜராத்லேயும் இவருடைய விஷயங்களெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. இட் டுக் many struggles to stop the Mongols. He suppressed the Mongols. Mongols அடக்கி வச்சார். With his northern frontier secure, he sent his chief lieutenant Malik Kafur into the southern part, who took even the distant Madurai in 1310. ஸோ நார்த் இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் சதர்ன் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மதுரை கேப்சர் பண்ணுன்றதுக்காக இவருடைய லியூட்னன்ட் கவர்னராக இருக்கக்கூடிய மாலிக் கஃபூரை மதுரைக்கு சென்ட் பண்ணுறார். இப்போது 1310. இன் பிட்வீனில் த யாதவா ஆஃப் தேவகிரி, the Kakatiyas of Warangal, the Hoysalas of Dwarasamudra and the Pandyas of Madurai accepted Alauddin's suzerainty. ஸோ அவருடைய மேலாதிக்கத்தை, suzerainty means மேலாதிக்கம், அலாவுதீனுடைய மேலாதிக்கத்தை அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க. யாதவா ரூலர்ஸ், தேவகிரியில் ரூல் பண்ண யாதவாஸ், வாராங்கலில் ரூல் பண்ண காக்கத்தியாஸ், துவரசமுத்திராவை ரூல் பண்ண ஐசலாஸ், மதுரையை ரூல் பண்ண பாண்டியாஸ், இவங்க எல்லாருமே அலாவுதீனுக்கு கீழ்ப்படுகிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அலாவுதீனுடைய ஃபேமஸ் எக்ஸ்பெடிஷனில் இன்னொன்று என்ன பார்க்கலான்னா சாக் ஆஃப் சித்தூர். சாக் ஆஃப் சித்தூர்னா சூறையாடல். சித்தூரில் என்ன பண்ணுறாருன்னா 1303 என்ன நடக்குது? when Alauddin army overwhelmed the Rajput army in Chittoor, and in the contest of threat of defeat, the men and women of the fortress, in accordance with their old custom, performed the rite of Jauhar. According to this custom, left with no other way to survive, the men would go out and die in the field of the battle, and women would burn themselves on a pyre. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, சித்தூர்ன்ற பிளேஸை அலாவுதீன் சூறையாடுறாரு. ஸோ அந்த டைமில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அலாவுதீன் தான் வின் பண்ண போகிறார். ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ரெண்டே வழி தான் இருக்குது. மென் எல்லாம் என்ன பண்ணணும், வெளியில் போயிட்டு அவங்க கூட போராடி சாகணும். அங்கே இருக்கக்கூடிய உமன், பெண்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, ஜவஹர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிஸ்டம், இப்போ சதி சிஸ்டம் எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஜவஹர்ன்றது அது ஒரு சிஸ்டம். அங்கேயே பெண்கள் அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தே வாண்ட் டு ப்ரொடெக்ட் தெம்செல்ஸ், ஸோ தே பர்ன் தெம்செல்ஸ் ஆன் அ ஃபயர். அவங்களே தீ மூட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த தீக்குழிக்குள்ளே விழுந்துடுவாங்க. தீ மூட்டி அந்த தீயில் விழுந்துடுவாங்க. எதுக்காக, அந்த பெண்கள் அவங்கள காப்பாற்றிக்கணுன்றதுக்காக. ஸோ அந்த சிஸ்டம் தான் ஜவஹர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிஸ்டம். உமன் பார்ட்டிசிபேட் இன் தட் ஜவஹர் சிஸ்டம். மென் அண்ட் ஆல் they want to go out and die in the field of battle. போர்க்களத்தில் போராடி இறந்து போகிறாங்க. இதுக்கு பேர் தான் சாக் ஆஃப் சித்தூர். 1303 நடந்த ஒரு விஷயம். Alauddin's political and administrative reforms were as impressive as his military conquest. ஸோ மிலிட்ரி கான்குவஸ்ட் மாதிரியே அவருடைய பொலிட்டிக்கல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெஃபார்ம்ஸும் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக எல்லாரும் பாராட்டக்கூடிய வகையில் இருந்திருக்கு.
because the Alauddin, the famous king of the Ghalji dynasty. Alauddin undertook a survey of இவர் என்னென்ன ரெஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு, என்னென்ன சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வந்திருக்காரு மக்களுக்காக அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். The agrarian resources around his capital and fixed a standard revenue demand. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய லேண்டெல்லாம் டிவைட் பண்ணி அது கல்டிவேட்டர்ஸ்க்கு கொடுத்து ஸோ அந்த லேண்டுக்கான ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை கலெக்ட் பண்ணுறாரு. ஓகேங்களா? He entrusted the task of collecting the revenue to the military officers. டேக்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுறாருனா மிலிட்ரி ஆஃபீஸர்ஸை அப்பாயின்ட் பண்ணுறாரு. ஃபார்மர்ஸ்க்கு கல்டிவேட்டர்ஸ்க்கு நிறைய லேண்டை கொடுத்துட்டு லேண்டில் இருக்கக்கூடியதை கல்டிவேஷன் பண்ணி அது கிரைன்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்க மணியாக கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, மேக்ஸிமம் தி காட் கிரைன்ஸ் ஒன்லி. கிரைன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யாரை அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்கன்னா மிலிட்ரி ஆஃபீஸர்ஸை அப்பாயின்ட் பண்ணுறாரு அலாவுதீன் கில்ஜி. திஸ் மெஷர் deprived the local chiefs and rajans of their time memorial privilege. அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் சீஃப் ராஜாஸ் அவங்களுடைய ப்ரிவிலேஜ் எல்லாம் கொஞ்சம் லோ ஆகுது, அவங்களுடைய உரிமைகளெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகுது. பிகாஸ் இட் டைரக்ட்லி appoint the military officers in that field. Alauddin established a system of forced procurement of food grains for Delhi and other garrison centered. ஸோ கல்டிவேட்டர்ஸ் எல்லாம் கல்டிவேட் பண்ண அந்த கிரைன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்டோரேஜ் சென்டர்ஸையும் இவர் மேக் பண்ணுறாரு. த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரைஸஸ் were fixed and grain collected as a tax was stored in the state granaries. ஸோ அந்த கிரைன்ஸ்க்கான ஒரு ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு, அதை டேக்ஸாக கலெக்ட் பண்ணி அந்த கிரைன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் கிரானரி தானிய களஞ்சியம் அதை பில்ட் பண்ணி அங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறாரு. இன் ஆர்டர் டு என்ஷூர் த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் his new regulations, he employed the spies who were responsible to report to him directly. ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் கொண்டு வரக்கூடிய ரெஃபார்ம்ஸ் எல்லாம், அவர் கொண்டு வரக்கூடிய நியூ ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் பீப்புள் தெரிஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறதுக்காக இவர் நிறைய பேரை அப்பாயின்ட் பண்ணுறார். இ எம்ப்ளாய்டு த ஸ்பைஸ். இந்த ஸ்பை என்ன பண்ணுறாங்க, இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணிட்டு வந்து டைரெக்டாக கிங்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு நிறைய எம்ப்ளாயர்ஸை எம்ப்ளாய் பண்ணுறார். த ஸ்பைஸ். த அலாவுதீன் introduced the spy system. Okay. Next, when he was died, the Alauddin died in 1316. The failure of his successor to retain power led to the seizure of power by Ghiyasuddin Tughlaq, who founded the Tughlaq dynasty. After that, when the Alauddin was died in 1316, Alauddin was died. After some of the rulers came, but they were the incompetent ruler, weak rulers. They are weak. So that the Ghiyasuddin Tughlaq took over that place and he founded the new dynasty, that is Tughlaq dynasty. So in the Delhi Sultanate, 5 dynasties there: Mamluk dynasty, Ghalji dynasty, Tughlaq dynasty, Said dynasty and Lodi dynasty. In that last class we learned slave dynasty, that means Mamluk dynasty. Today we learned the Ghalji dynasty. Next class we are going to see about the Tughlaq dynasty. Thank you so much.